има значително влијание во формирањето на јавното мислење и подигнувањето на јавната свест за важни прашања во општеството. Медиумите се важни актери кои можат да дадат придонес кон постигнување на родовата еднаквост во општеството. Интегрирањето на родовата перспектива во медиумите е моćна алатка во процесот на унапредувањето на рамноправноста меѓу жените и мажите во општеството. Важно е политиките на информирање и содржините на нивните програми да бидат спроведени на родово балансиран начин. Жените се значително помалку застапени во вестите, информативните и дебатните емисии. Дополнителен предизвик е и самата содржина на медиумските прилози, кои честопати ја зајакнуваат дискриминацијата по родова основа. Медиумите имаат потреба од повеќе родово освестени новинари и новинарки и уреднички и уредници зад сцената кои на достоен начин ќе ги облекуваат женските ликови и нивните приказни. Начинот на кој се презентираат жените во медиумите влијае врз односот помеѓу мажите и жените, но и на тоа како жените размислуваат и се однесуваат кон самите себе. Централните дневни вести се клучниот извор на информации во однос на секојдневните случувања во државата за најголем дел од публиката. Прилозите во централните дневни вести треба да бидат содржински родово избалансирани и да застапуваат родова рамноправност. Потребно е зголемување на родовата сензитивност на главните одговорни уредници и уреднички на централните дневни вести и на новинарите и новинарките кои известуваат. И покрај родовата избалансираност помеѓу вработените во централните дневни вести, сепак родовата сензитивност и избалансираното учество на жените и мажите во медиумското известување е доведено до минимум. Медиумските работници треба да ги зголемат нивните знаења, свесност и вештини за родовите концепти, за да ја препознаат родовата проблематика и да ја инкорпорираат во уредничките политики и известувањата. Треба да внесат позитивни промени во програмската и уредничката политика и известување, да се изборат, застапуваат и дадат личен пример во оваа сфера. На овој начин можат значително да помогнат во изградбата на родово сензитивно општество, портретирајќи ја реалната слика за жените и мажите. Башкëbiseduesit të cilët janë mysafir në programet e lajmeve në media, transmetojnë mesazhe të rëndësishme për publikun dhe ndikojnë në masë të madhe në opinionin publik. Ata janë njerëz që japin ekspertizën ose vizionin e tyre për ndodhit. Kështu mund të ndikojnë shumë në forcimin e qëndrimeve ose percepcioneve tek audienca. Nga numri i përgjithshëm i mysafirëve ose bashkëbiseduesve në lajme qendrore editore, më pak se 1/4 ishin gra. Barazia gjinore midis bashkëbiseduesve në lajme qendrore editore le një përshtypje të rremtë të ekuilibrit gjinor, si dhe për rëndësinë e mendimit dhe ekspertizës së grave për zhvillimet në ato fusha. Në vendin ton, 2/3 e bashkëbiseduesve në emisionet e debatit ishin burra, që do të thotë se mendimi i tyre përfaqësohet me më së shumti në mediat dhe i servohet publikut. Perspektiva dhe ekspertiza e femrave është e padukshme në lidhje me temat e diskutuara dhe krijon një imazh publik jo real që burrat janë ata mendimi të cilëve është i rëndësishëm. Është e rëndësishme të sigurohet edukim gjinor për punonjësit e medjave dhe të krijohet një politike përfaqësimi të barabartë të grave si bashkëbisedues dhe eksperte për të zvogëluar diskriminimin gjinor. Lajmet qendrore editore konsiderohen të jenë burimi më i madh i informacionit për publikun dhe një nga shfaqjet më me ndikim për krijimin e opinionit publik. Lajmet e përditshme qendrore janë neutrale ndaj gjinisë, do me thënë nuk e promovojnë, por as nuk e definojnë ekuilibrin gjinor në shoqëri. Për më tepër, temat dhe çështje gjinore shumë rrallë janë të prezantuara në artikuj gazetareske, ose janë në fokusin e lajmeve qendrore të përditshme. Mospërfshirja e çështjeve dhe temave gjinore do të thotë që qytetarët nuk janë të informuar për përfitimet e shoqërisë nga barazia gjinore. Emisionet argëtuese dhe mediat nga ana tjetër janë të stërmbushura me stereotipe dhe diskriminim ndaj grave, si në aspekt përmbajtësor, ashtu edhe në atë vizual. Në artikuj që prezantohen në një numër të madh emisionesh argëtuese, përdoren një fjalor që në masë të madhe është seksiste. Në një numër të madh emisionesh argëtuese servohen informacione që janë me stereotipe gjinore dhe diskriminuese ndaj grave, ndërsa vizualizimi dhe pamjet që janë bashkangjitur bëjnë objektivizimin seksual të trupit të femrës. Është i nevojshëm rishikimi i stilit, mënyrës së përdorimit të gjuhës në udhëheqjen e emisioneve argëtuese dhe të informacionit,
si dhe analiza e ndjeshmërisë gjinore të përmbajtjeve që do t'i prezantohen publikut.